नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 23 तारिख मंगलवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर संशोधित इंग्राजी बनान विज्ञप्ति प्रकाश विभिन्न स्थान संशोधित इंग्राजी बनाम संकलित विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एने राजस्व विपर्यय परिचालन विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। राज्यर स्थान गुड़िकर कौन नाम परिवर्तन होनी बदली इंग्राजी बनान। परवर्ती खबर राम मंदिर दान दक्षिणा चोरी विवाद दान गणनारू हटिले 40 कर्मचारी नुआ दल को मिला दायित्व। अयोध्यार राम मंदिर रे दान दक्षिणा गणना एवं आर्थिक हेरफेर अभियोग मामलें एक बड़ प्रशासनिक पदक्षेप नि दान गणन रे जड़ित प्राय 40 जन कर्मचारी को दायित्व हटाई दि जाइए। बैंक एवं ट्रस्ट द्वारा नियुक्त नूतन गणना कर्मचारी को नियुक्ति दि जाइए। मामलार तदंत करुवा स्वतंत्र तदंत दल एसआईटी 6 दिन रे तदंत पर लखनऊ फेरी एवं खूब शीघ्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यार प्राथमिक रिपोर्ट दाखल कर आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर शिक्षा विभाग नुआ पदक्षेप पाठ्य पुस्तक त्रुटि को रोकवा कि बही रहिबो बारकोड। पाठ्य पुस्तक एकाधिक त्रुटि नहीं विवाद सृष्टि हेबा परे सजग होइछि शिक्षा विभाग। पाठ्य पुस्तक त्रुटि रोकवा एवं पाठपढ़ा को अधिक आधुनिक करने राज्य सरकार को नुआ पदक्षेप। एणिकी पाठ्य पुस्तक रहिबो बारकोड व्यवस्था। बारकोड व्यवस्था माध्यम पाठपढ़ा को अधिक स्वच्छ सहज और प्रजुक्ति निर्भर करने सहित भविष्य में पाठ्य पुस्तक त्रुटि को रोकबार सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि। त्रुटि मुक्त गुणात्मक पाठ्य पुस्तक प्रकाश पई प्रथमे प्रत्येक जिला को हाथ गणती संख्यार पाठ्य पुस्तक पठाजिब। सेही बही गुड़ी को शिक्षक शिक्षयित्री माने जांच करने सहित से कौन त्रुटि रही कि नहीं ताहा चिन्हट करिवे। शिक्षक शिक्षयित्री माने बारकोड स्कान करी पाठ्यवस्तु संबंधी अतिरिक्त सूचना डिजिटल कंटेंट वीडियो और शिक्षादान सामग्री सहज सुविधा पाई पारिबे। परवर्ती खबर उद्धव ठाकरे को बड़ झटका। बीजेपी रे जोगदेले 50 रु अधिक पदाधिकारी। महाराष्ट्र राजनीति शिवसेना उद्धव बालसाहेब ठाकरे गोष्ठी बड़ विपर्ययर सम्मुखीन होउथिबा बेले भसई रे मध्य राजनीतिक कार्यकलाप तीव्र होइछि। भसई विधानसभा निर्वाचन मंडली रे उद्धव ठाकरे गोष्ठीर प्रमुख पदाधिकारी एवं कर्मी को बीजेपी रे सार्वजनिक प्रवेश स्थानीय राजनीति रे हईचई सृष्टि करिछि। भसई पश्चिम रे विधायकों जनसंपर्क कार्यालय रे अनुष्ठित एक दलीय मिश्रण पर्व रे विधायिका स्नेहा दुबे पंडित उपस्थित रे शाखा मुख्य विभाग मुख्य एवं विभिन्न पदवी थिबा कर्मी समेत 50 रु अधिक लोक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रे जोग देइछन्ति। परवर्ती खबर एणिकी ट्रेन भितर निशा सेवन किंबा गाली गुलज कले देबे फाइन नियम न मानिले जेल। ट्रेन यात्रा को अधिक सुरक्षित एवं आरामदायक करबा पई भारतीय रेलवे नियम को कड़ाकड़ी करिछि। एणिकी ट्रेन किंबा रेल प्लाटफॉर्म रे खाद्य किंबा अन्य कौनसी सामग्री बिक्री करि परिबे नहीं बुला बिकाली। एपरिकी भिक्षावृत्ति उपरे मध्ये रोक लागिछि। केवल सेतिक नुहे रेलगाड़ी भितर निशा सेवन यात्री मान को हैरान अश्लील गालीगुलज कले निस्तार नहीं। नूतन नियम अनुसार ट्रेन रे धूमपान करुवा जेकोसी व्यक्ति को 2000 जरिमाना कराजिबो। सेमानकर टिकेट किंबा पास मध्ये जबत करा जाई पारे एवं सेमानकु ट्रेन किंबा स्टेशन रु बाहर कर दिया जाई पारे। धारा 145 अधीन रे नियम खिलाफकारी ठारू 1000 टंका जरिमाना आदाय करा जाई पारिबो। जदि चेतावनी परे मध्ये न सुधुरिबे तेबे 6 मास पर्यंत कारादंड 5000 टंका पर्यंत जरिमाना आदाय करा जिवो बोली पूर्वतट रेलपथ पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर इस्तफा देले ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इस्तफा देइछन्ति ब्रिटिश रो प्रधानमंत्री। सोमवार ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टारमर निजे इस्तफा नै घोषणा करछन्ति। लेबर पार्टी मध्ये विद्रोहर सम्मुखीन हेबा परे इस्तफा देइथिबा नै सूचना मिलिछि। 2024 निर्वाचन रे लेबर पार्टी रो स्टारमर विजय होइतिले। 14 वर्ष क्षमता रे थिबा कंजरभेटिव पार्टी को गादीच्युत करथिले। स्टारमर कहिसंति लेबर पार्टी विश्वास करे नाही जे मु परवर्ती निर्वाचन रे नेतृत्व नेबा पई उपयुक्त व्यक्ति। परवर्ती खबर 48 घंटा रे सारा राज्य छुईबो मौसुमी। 5 दिन जाय वर्षा। 48 घंटा रे सारा राज्य छुईबो मौसुमी। राज्य रे 5 दिन जाय वर्षा सह 2 दिन प्रबल वर्षा पई चेतावनी। राज्य रे मौसुमी सक्रिय थिबा बेले आगो को बढ़िबा पई स्थिति अनुकूल होइछि। 48 घंटा मध्ये मौसुमी छुईबो सारा ओडिसा रे। राज्य में ट्रफ लाइन सह कालबैशाखी जो वर्षा होता बेले आहरी 5 दिन जाए सारा राज्य में वर्षा संभावना रही। परवर्ती खबर यूजी प्रथम राउंड मेरिट लिस्ट प्रकाश। कला वाणिज्य विज्ञान रेभेन्सा आगरे। यूजी मेरिट लिस्ट आगरे रेभेन्सा। स्नातक पाठ्यक्रम नाम लेखार प्रथम मेधा तालिका प्रकाश पाइला। शिक्षा वर्ष 2026-27 स्नातक पाठ्यक्रम नाम लेखार फेज 1 एडमिशन प्रथम मेधा तालिका प्रकाशित होइछि। प्रथम मेधा तालिकार राज्यर 1,78,782 जन छात्र छात्री नाम लेखा पाई मनोनीत होइछन्ति। राज्यर विभिन्न उच्च शिक्षानुष्ठान स्नातक पाठ्यक्रम पाई
ମୋଟ 2,87,327ଟି ଆସନ ରହିଥିବା ବେଳେ 2,37,200 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାରେ 1,78,782 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 69,182 ଜଣ ଛାତ୍ର, 1,09,591 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 9 ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏକାଥରକେ ମିଳିଲା 2 ମାସର ବକେୟା ପେନ୍ସନ୍। ମିଳିଲା ବକେୟା ପେନ୍ସନ୍। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସର ପେନ୍ସନ୍। ଜୁନ୍ ମାସର ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 17,60,435 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଲେଣି ଭତ୍ତା। ବକେୟା ପାଇନଥିବା 19,22,525 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 91.5% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି ଭତ୍ତା। ଏକାବେଳକେ 2 ମାସର ବକେୟା ସହ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖାରଜ। ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ଆବେଦନ ଖାରଜ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ। ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। 11 ବିଧାୟକ, ବିଜେଡିର 8 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର 3 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଆବେଦନର ଏନକ୍ଲୋଜର ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେନ୍ନାଇରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରବିବାର ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭୁରରେ ଏକ କାରଖାନାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା। ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପନ ଦାସ ଗୁପ୍ତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ମହିଳା, ବେରୋଜଗାର, ଯୁବପିଢ଼ି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଭରସା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 21ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ରଖିଥିବା ବେରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ ସରକାର। ଚାକିରି ପାଇନଥିବା ଅଣସ୍ନାତକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହି ସହାୟତା ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ନେଉନଥିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜେଟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି 40% ବୃଦ୍ଧି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି। ଅବସର ନେଇଥିବା କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ପରିମାଣ 40% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହଜାର ହଜାର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଏଲ୍ ନିନୋ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଏଲ୍ ନିନୋ ମୁକାବିଲା ନେଇ ହେବ ସମୀକ୍ଷା। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଯେଉଁ ବିଭାଗ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସମେତ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଯୋଗଦେଇ ବାର୍ଷିକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ତଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର 10 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର 10 ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନୋନୀତ। ଓଡ଼ିଶାର 10 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ 2025-26 ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଥିବା 10 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 20ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିମନ୍ତେ ନୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 10ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ 17ରୁ 16ଟି ଆସନରେ ମହାୟୁତ ମେଣ୍ଟ ବିଜୟୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସୋମବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତ ମେଣ୍ଟ 17ଟି ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 16ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ବିରୋଧୀ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ଏମ୍ଭିଏ ମେଣ୍ଟ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନାହିଁ। ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ 17ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସର୍ବାଧିକ 11ଟି ଜିତିଛି। ଶିବସେନା ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ 3ଟି, ଏନ୍ସିପି ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ 2ଟି ଜିତିଛି। ଗୋଟିଏ ନାସିକ ଆସନରେ ମହାୟୁତ ମେଣ୍ଟ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା ମନା। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସେମାନଙ୍କ ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ଓଇଏସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେବା ଓଡିଏସ୍ କ୍ୟାଡର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବଦଳିକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବଦଳି ନୀତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ବଦଳି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କମିଟି ଇସି ଗଠନ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବ ଇସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଲିଗଞ୍ଜର ଫୁରନିଆରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏନ୍ଆର୍ଏଫ୍ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ 29ରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଶିମିଳିପାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୁନ୍ 29ରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗୋନି ବିଭାଗୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଶ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ଓ ନାଲି ମାଟିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଆକାଶ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କିଣିବ ୟୁଏଇ। ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ୟୁଏଇ ନିଜର ଆକାଶ ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୟୁଏଇ ନିଜର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସୁପରସୋନିକ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଆକାଶତୀର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁଏଇ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।